اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن امن الوعید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میرے واجب الاحترام مومنین کرام، سب سے پہلے آپ تمام مسلمانان عالم اور مومنین کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم ماہ رمضان المبارک کی بدولت اور اس کے صدقے میں اللہ آپ کو تمام اپنی نعمات اور برکات اور رحمات سے نوازے۔ خدا آپ کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ اور ہم دعا گو ہیں کہ ابھی ایک دو دن پہلے جو پیائے جہاز میں ہمارے تمام مسلمان شہید ہو گئے، خدا ان کو معاف فرمائے۔ ابھی جیسا کہ عید الفطر کے ایام جاری اور ساری ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں کہ عید الفطر کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں۔ تو سب سے پہلے عید کی لغت میں معنی پلٹنے کو کہا جاتا ہے۔ پلٹنا وہ مخصوص نہیں ہے، مطلق ہے، کہیں بھی کوئی انسان پلٹ سکتا ہے۔ لیکن عید کے وجہ تسمیہ ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام علماء کرام لکھتے ہیں کہ عید کی معنی یہ ہے کیونکہ یہ دن سال میں پھر پلٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار علماء عرفان جو عید کی معنی لکھتے ہیں کہ عید کی معنی اس سے بالاتر ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بارگاہ معبود میں پلٹنے کو کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے اس بات کی طرف تھوڑی تفصیل دینا چاہتا ہوں کہ عید کی معنی کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے لغت میں آپ کے سامنے واضح کیا کہ عید کی معنی ہے پلٹنا۔ تو حقیقت کے عنوان سے عید کی معنی یہ ہے کہ سیئات سے نکل کر حسنات کی طرف پلٹنے کو عید کہا جاتا ہے۔ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف پلٹنے کو عید کہا جاتا ہے۔ طاغوت سے نکل کر اس معبود کی طرف پلٹنے کو عید کہا جاتا ہے۔ اور حقیقت میں عید اپنے نفس سے فرار کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف پلٹنے کو عید کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی بالاتر یہ ہے کہ غضب خدا سے فرار ہو کر اللہ کی رضایت اور اللہ کی رحمت رحیمیہ کی طرف پلٹنے کو عید کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ دنیا اور عقبا کو چھوڑ کر اس خالق دنیا و عقبا کی طرف پلٹنے کو عید کہا جاتا ہے۔ یہ عید حقیقت میں ہمارے لیے یوم الذکر اللہ ہے کہ جس دن اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ کی نعمات کو یاد کیا جائے، اللہ کی رحمت کو یاد کیا جائے۔ یہ ایک عظیم دن ہے، اور یہ عید کا دن ہمیں اللہ اس لیے عطا فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم میرے غضب سے نکل کر میری رحمت رحیمیہ کو کسب کر سکو۔ میں نے تمہارے لیے یہ عید اس لیے رکھا ہے تاکہ تم میرا ذکر کر سکو اور میرے مقرب بن جاؤ۔ عید کی حقیقت یہ ہے۔ اب ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت امام العالمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مولا کے سامنے کوئی شخص ہنس رہا تھا، تو مولا نے اس کو ہنستے ہوئے عالم میں
वो हंस रहा था। मौला ने उसको इरशाद फरमाया कि लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, ईद उसे नहीं कहा जाता कि आप अच्छा खासा लिबास पहने, जदीद लिबास पहने। जैसा कि आमतौर हमारे रवाज और हमारे अतवार में ये बात मुआशरे में शामिल है, अगर अच्छा कपड़ा पहन दे कोई और अच्छा कपड़ा लेकर पहन ले तो उसको कहा जाता है कि भाई आज शायद ईद का दिन है। मौला ने इसकी नफ़ी फरमाई, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, ईद उसे नहीं कहा जाता कि आप जदीद कोई लिबास पहने, बल्कि मौला फरमा रहे हैं कि इन्नमल ईद, इन्नमा कलमा हसर है। मौला इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़कत ईद वही होती है लेमन, उस शख्स के लिए, अमिनल वईद, के रोज़े क़यामत से जो बच जाए, अल्लाह के गज़ब से जो महफूज हो जाए, उसी के लिए ईद है। और एक तवील खुतबा है अमीर अल-मोमिनीन का, मौला अली अलैहिस्सलाम का, जिसमें मौला फरमाते हैं, अय्युहन्नास, ए इंसानों, तमाम लोगों से मौला खिताब करते हुए नज़र आते हैं। ए इंसानों, इन्ना यौमकुम हाज़ा यौमुन युसाबु फ़ीहल मोहसिनून, ए इंसानों, ये ईद का दिन वो दिन है कि जिस दिन में अल्लाह नेकियां करने वाले को सवाब देता है, जो नेकियां करते हैं उनको अल्लाह सवाब देता है। व यक्सर फ़ीहल मुसीऊन, और इस दिन में जो खुदा के मासियत करने वाले हैं उनको अल्लाह अज़ाब देता है। वो इंसान खसारे में है कि इस दिन में जो कि यौम अज़ीम है, अल्लाह की नाफरमानी करे। वह अशबह यौमिन बि यौम क़यामतिकुम, और ये अज़ीम दिन जो है तुम्हारे रोज़े क़यामत से ज़्यादा शबीह रखता है कि तुम अल्लाह की तरफ पलटने वाले हो। और ये यौमुल ईद, ये वो दिन है कि जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ पलटने वाले हो, अल्लाह का ज़िक्र करके अल्लाह का मुक़र्रब बन जाओ। लिज़ा आगे इमाम ने एक तफसीली खुतबा है, मौला ने आखिर में इरशाद फरमाया, वअलमू इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो, तुम्हें इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए, इन्ना अदना मा लिस्साइमीन वस्साइमात, कि कम से कम अदना तरीन जो अल्लाह रोज़ेदारों को अता फरमाता है वो ये है उनका मकाम और अजर अज़ीम, अन युनादिहिम मलकुन फ़ी आखिर यौम मिन शहर रमज़ान, कि रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी दिन आता है तो उस वक़्त अल्लाह का एक फ़रिश्ता मलक निदा देता है, इबशरू इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो तुम्हारे लिए खुशखबरी हो, फ़क़द गुफ़िर लकुम मा सलफ़ मिन ज़ुनूबिकुम, कि अल्लाह ने तुम्हारे सारे वो गुनाह माफ़ फरमाए हैं कि जो तुमने पहले अंजाम दिए हैं। फ़ंज़ुरू कैफ़ तकूनून फ़ीमा तस्तअनिफ़ून, अब तुम्हारा काम है कि तुम आइंदा खुदा के किस तरह मुक़र्रब बनते हो और तुम क्या क्या अंजाम देते हो। तो लिज़ा मौला अमीर अल-मोमिनीन ने फ़लसफ़ा ईद बयान फरमाई कि ईद वो अज़ीम दिन है कि खुदा का मुक़र्रब इंसान बन जाए, खुदा के ज़िक्र को अंजाम दिया जाए, अल्लाह की नेमत उज़मा को महसूस किया जाए। आखिरी रवायत आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मौला हज़रत अमीर अल-मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा हुवा ईदुन, के ईद का दिन सिर्फ़ वो दिन है लेमन, उस शख्स के लिए जो हम कहते हैं कि आज का दिन है। मौला अमीर अल-मोमिनीन की निगाह में ईद का दिन कौन सा दिन होता है? मौला ने फरमाया, इन्नमा हुवा ईदुन लेमन क़बिलल्लाहु सियामहु व क़ियामहु, मौला फरमाते हैं ईद का दिन सिर्फ़ उस शख्स के लिए है कि जिसके अल्लाह रोज़े कबूल फ़रमाए और जिसके अल्लाह सजदे कबूल फ़रमाए, जिसकी अल्लाह नमाज़ें कबूल फ़रमाए, ईद का दिन तो उसी के लिए है। आगे इमाम ने फरमाया, कुल्लु यौमिन, हर वो दिन, मौला मखसूस नहीं बयान फरमाते कि यौमुल फ़ित्र हो या यौम ईदुल उज़हा हो, नहीं, कुल्लु यौमिन, जो भी दिन हो, ला युसल्ला फ़ीही
جس دن میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی معصیت نہ کی جائے، فہو عید، تو وہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ تو خداوند متعال سے ہم دعا گو ہیں کہ اپنے رحمت واسعہ کے صدقے، اپنی رحمت رحیمیہ کے صدقے اللہ ہمارے تمام گناہ معاف فرمائے، اور جیسا کہ اسلام اور شریعت مقدسہ اسلامیہ میں، دین ناب محمدیہ میں فلسفہ عید ائمہ ہدات علیہم الصلاۃ نے بیان فرمایا، ہم ان کے تمام ارشادات پہ عمل کر سکیں۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ ہماری تمام توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔